अगली खबर का रुख करते हैं। लैंबर हुसैनपुरी पंजाबी गायक विवादां दे विच घिर गया है। उसदे उत्ते पत्नी दे नाल कुटमार करन दे इल्जाम लगे ने, बच्चों के नाल भी कुटमार करन दे इल्जाम लगे ने। पुलिस ने पत्नी, बच्चे ते साली नूं हस्पताल पहुंचाया। पत्नी ने इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि हुसैनपुरी ने पत्नी ते साली ते हथोपाई करन दे इल्जाम लगाए ने। पंजाबी गायक ने लैंबर हुसैनपुरी उन्हां दे उत्ते इल्जाम लगे ने कि पत्नी दे नाल कुटमार उन्हां दे वल्लों कीती जांदी है। पुलिस ने पत्नी, बच्चे ते साली नूं हस्पताल पहुंचाया। हालांकि हुसैनपुरी ने कहा है कि पत्नी ते साली दे वल्लों उन्हां दे नाल हथोपाई कीती गई है। विवादां दे विच पंजाबी गायक लैंबर हुसैनपुरी घिर गए ने। तो इस खबर की वधेरे जानकारी लिए जलंधर तो साडे सहयोगी सुरिंदर कंबोज फोन लाइन से जुड़े ने। सुरिंदर, की है पूरा मामला, की जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, जलंधर दे दियोलनगर दे विच रहने वाले लैंबर हुसैनपुरी विवादां दे विच घिरे हुए ने। कल रात की खबर है कि जदों इन्हां ते इल्जाम लगे है इहदी साली वल्लों ते इहदी लैंबर हुसैनपुरी दी घरवाली वल्लों इल्जाम लगाए भी ये कुटमार करदा, गंदियां गालियां दिंदा। हालांकि घर दे विच सीसीटीवी भी लगाए गए हैं, पर उसके बावजूद भी सिंगर जिहड़े हैगे पंजाबी गायक उन्हां वल्लों अपनी घरवाली ते अपनी जिहड़ी उन्हां दी सिस्टर इन लॉ हैगी आ उहदे नाल कुटमार कीती गई है। पुलिस जदों मौके ते पहुंची उन्हां वल्लों ही उहदी घरवाली नूं ते उसदी साली जिहड़ी सीगी उन्हां नूं हस्पताल लिजाया गया, उन्हां दे बच्चों नूं हस्पताल लिजाया गया। उत्थे उन्हां दा हुण इलाज चल रहा और पुलिस कार्रवाई की भी गल कर रही है, पुलिस कार्रवाई करेगी। हालांकि साली वल्लों गुहार लगाई है भी उन्होंने इंसाफ दिवाया जाए, क्योंकि लगातार पिछले दिनों तो लैंबर हुसैनपुरी उन्होंने सिस्टर को उन्होंने जिहड़े बच्चे है उन्होंने कुटमार करता है। जी जी, शुक्रिया सुरिंदर इस पूरी जानकारी के लिए। तो पंजाबी गायक लैंबर हुसैनपुरी के उत्ते अपनी पत्नी ते बच्चों के नाल कुटमार करन दे इल्जाम लगे ने। पुलिस ने पत्नी ते बच्चों ते साली नूं हस्पताल पहुंचाया। हालांकि लैंबर हुसैनपुरी का कहना है कि पत्नी ते साली दे वल्लों उन्हां दे नाल हथोपाई कीती गई। ते हुण गल करदे हां किसानां दी। कोरोना काल च किसानां दा दिल्ली कूच लगातार जारी है। दिल्ली मोर्चिਆਂ ते किसान वड्डी गिणती दे विच पहुंच रहे ने ते अमृतसर तो वड्डी गिणती दे विच किसान दिल्ली दे लई रवाना होए ने। रेलवे स्टेशन तो किसानां दा एक जथा दिल्ली दे लई रवाना होया। किसानां दा कहना है कि खेती कानून वापस करवा के ही वापस आवांगे ते उन्होंने कहा कि खेती कानूनों के खिलाफ दिल्ली च लगातार किसान डटे हुए हैं। दिल्ली दी सरहदां ते किसानां दा धरना लगातार चल रहा है। 6 महीने तो किसानां दा प्रदर्शन दिल्ली दी बरूहां ते जारी है। तो उस दे विचाले कोरोना काल दे विच भी किसानां दा दिल्ली कूच लगातार जारी है। अमृतसर तो यह जथा दिल्ली दे लई रवाना होया। किसानी आ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 100-150 ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਰਸਾਤ ਕਰਕੇ ਹਨੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਗਾਂ ਰਾਹ 'ਚੋਂ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਾਰ ਲਵੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾ ਲਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਧਸ ਗਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ 'ਚ ਕਈ ਫੁੱਟ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੰਧ ਧਸ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹਿਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ शुरू कर दिता गया। गिद्दड़बाहा दे विच नहर दी कंध जमीन च धस गई है, जिस नूं लैके लोकां दे विच डर है, लेकिन मुरम्मत दा काम शुरू कर दिता गया। सर एक्चुअली जिवें पानी छड्डे एक्चुअली ओहदे प्रॉपर जिवें पानी माड़ी मोटी स्लफिंग हो गई। पुरानी 60-70 साल पुरानी नहर बनी सी ते एक्चुअली ओहदे करके कि स्लफिंग हो जाती है। रिपेयर कदों होई सर? रिपेयर तो नहीं हुई थी कोई। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੂਹੇ ਦੀ ਖੁੱਡ ਬਣ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। 60-70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਾਣੀ ਕੋ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਦੋਂ ਗਿਆ? ਟਾਈਮ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਸੋਂ।
ਤੇ ਖਬਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਿਲਾ ਸਰਜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜਕ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੱਠੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਮਰਨ ਵਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ। WHO ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਲਟਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਪਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਪਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆਇਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਲਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰੀਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ WHO ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡੈਲਟਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ 15 ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਹ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਸੋਨੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਸਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇਹ 99% ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਿਓਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੂਦ ਚੈਰਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇ ਸਿਲੰਡਰਸ ਰੱਖਣ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ। ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰਸ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਮਸੀਹੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਗਰਵ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਮਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰਵ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਗਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮਹਿਜ਼ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 16 ਸਾਲ ਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਰਵ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਏਡ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਗਰਵ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜਾਨ ਗਵਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਗਰਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਇਸ ਕਦਰ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰਵ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਗਰਵ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਗੇਮਾਂ ਖੇਡਣ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਉਮਰ 'ਚ ਗਰਵ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ, ਸੁਣੋ ਗਰਵ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੜਪ ਰਹੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈंने ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੇ ਸਟਾਕਸ ਤੋਂ 50,000 ਬਣਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੋ ਪੂਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਆਇਆ 5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ
तो मेरे को सी सिर्फ एक। तो मैंने तद सोचा कि एक फंड देते शुरू कर दा कि मैं और पैसे इकट्ठे करके कॉन्सर्ट ले सकता। ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵੇਲੇ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗਰਭ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਗਰਭ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਪੁੱਤ ਬਚਾ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, तो 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ NGO ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਸਕੀ ਕਰ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਵੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਟਸ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਸੀ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ, ਉਹ ਹੈਲਪ ਲਈ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰਭ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 14 ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਰਭ ਖੁਦ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਗਰਭ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨੇਕ ਰਾਹ ਤੁਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਸੀਹੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਗਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।